शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब दे बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग नूं शुरू करिए उस तो पहला अज तुसीं देखिया कि हुणे केक सैरामनी हुई है क्योंकि मालकां दी बच्ची मालकां दी तां कह रहे हैं क्योंकि जय का एक ही कहना होंदा मालको कि जो भी है सब तुहाडा ही है, ये बच्ची भी तुहाडी, मैं भी तुहाडा, ये परिवार भी तुहाडा। इसलिए अज जो छोटी जी बच्ची जिहदा नाम भी बड़ा प्यारा है सुहानी, अज उसका कल उहदा जन्मदिन सी पर कल तुहानूं पता है कि वीरवार होने करके दरबार ते सत्संग हुंदा है, हज़ारां की गिणती संगत पहुँचती है, इसलिए इन्होंने अज का टाइम लिया। सो सब तो पहला तो ਅਸੀਂ अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये सारे परिवार नूं, ये परिवार के सारे मैंबरां नूं ये सुहानी के जन्मदिन दीयां बहुत बहुत बधाइयां देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। और अज जिस बच्ची की वजह के नाल क्योंकि उसका जन्मदिन सी तो देखो मौका मिल गया सत्संग का, नहीं तो ज़रा सोचो कि जय किन्ने समय तो इत्थे रहिंदा है, किन्ने समय तो ये परिवार इत्थे रहिंदा पर कदी इदा टाइम अज तक नहीं आया। पर ये छोटी जी बच्ची का हाले 1 साल की हुई है तो अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मौका मिलिया कि असीं इस सत्संग च बह के अपनी सुरती अपना ध्यान वो प्रभु परमात्मा नाल जोड़ के अपने जीवन को सफल बनाइए। सो अज जिस बच्ची की वजह नाल जिस परिवार की वजह नाल सानू ये मौका मिलिया है सत्संग च आके बैठन का, ये आनंद लैण का। सो सब तो पहला साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि असीं इस परिवार वास्ते इस बच्ची वास्ते उस मालिक के घर दे विच अरदास करिए, बेनती करिए कि मालिक इस छोटी जी बच्ची नूं भी और इस परिवार नूं भी खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां सारियां वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। और जिस तरह अज खुशियां दे नाल इन्हां ने सत्संग करवाए है, इदां ही मालिक इन्हां नूं खुशियां दिंदे रहण, कंमां कारां च बरकत पांदे रहण, ताकि इसी तरह ये खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस सत्संग का आनंद लैण का मौका इसी तरह मिलता रहे। सो एक बार फिर साडे वल्लों पूरे परिवार नूं बहुत बहुत बधाई सुहानी के जन्मदिन। सो आओ हुण जिस तरह दसिया नाम बड़ा प्यारा है सुहानी, क्योंकि सुहानी का मतलब तुसीं समझते हो ना। और वैसे भी कहा गया है कि ये जिंदगी ये जीवन भी ना अगर सुहाना बनाना है, अगर असीं चाहते हैं मेरी जिंदगी सुहानी बन जाए, सुहानी का मतलब जिस सारियां खुशियां होंदियां है, जिस कोई कमी नहीं होंदी। जे बंदा कहता कि मेरे जीवन मेरी जिंदगी बड़ी सुहानी जा रही है तो एक दूजी भी होंदी है, किसी ने पूछो जिंदगी किद्दां, मेरी जिंदगी बड़ी परेशानी नाल जा रही है। एक होंदी सुहानी और एक जिंदगी होंदी परेशानी। हुण कई वो होंदे है जिहड़े इदां दे कर्म करते हैं जिहदे नाल जिंदगी सुहानी बनती चली जाती है, अच्छी बनती चली जाती है, तो कई वो होंदे जिहड़े कर्म ऐसे करते हैं जिहदे नाल जिंदगी परेशानी बनती चली जाती है। इसलिए अज थोड़ा जिहा यही असीं समझना है कि अगर साडे जीवन च परेशानी है, अगर साडे जीवन च चिंतावां है, दुख है, तो ऐसी ये परेशानी तो सुहानी तक किद्दां पहुंचना है। यानी अपने जीवन दीयां परेशानियां चिंतावां नूं मुक्त किद्दां असीं इन्हां परेशानियां तो मुक्त हो सकते हैं, किस तरह इन्हां परेशानियां तो छुटकारा सानू मिल सकता है और साडे जीवन च भी किद्दां खुशियां आ सकदियां है। अज इहदे बारे थोड़ा समझना है, क्योंकि पहली गल तो समझ लईए कि जिंदगी एक वो जिंदगी है जो रब सानू दिंदा है। इसलिए समझना जरा सारे एक जीवन तो वो भगवान वो परमात्मा सानू दिंदा है कि जदों एक बच्चा माँ के गर्भ च आंदा है और फिर माँ के गर्भ चों संसार ते जन्म लैंदा है, वो जिंदगी तो परमात्मा दिंदा है। पर एक जिंदगी वो हुंदी है जिहड़ी बंदा अपनी सोच नाल, अपनी करनी नाल, अपने विश्वास नाल बनांदा है। ये समझ लेना सारिਆਂ ने। जिद्दां कह लो कि जदों बच्चा जन्म लैंदा है ना, तो जदों दुनिया ते आंदा है तो वो जिंदगी परमात्मा दिंदा है। पर हुण वो बच्चे ने अगे जाके की बनना है, फिर उदों जिद्दां दी सोबत मिलती है, जिद्दां दी उहदी सोच हुंदी है, जिद्दां दा उहदा विश्वास हुंदा है, जिद्दां दे उहदे कर्म हुंदे है, फिर उदां दी उहदी जिंदगी बनदी चली जाती है। हो जाता कि नहीं? इसलिए इहनूं पहली चीज़ नूं, क्योंकि अज कुछ पॉइंट दसने हैं, असीं कुछ नुकते दसने हैं। जिद्दां दस्सिया ना गल एक नुकते विच मुकदी है, गल तां नुकतियां दे विच ही हुंदी है अगर वो नुकते साडी समझ विच आ जाण। जिस तरह इनू इदा समझ लो कि जिद्दां जदों केक नूं देखिया असीं तां तुसीं देखिया केक स्टैप वाइज स्टैप बनाया होया सी, देखिया ना तुसीं, जिद्दां पौड़ियां हुंदियां छत की तरफ जा रही हैं। सो समझना जरा सारिਆਂ ने
ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਯਕਦਮ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ ਰੁਖੜਾ ਰੁੱਤ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ। ਕਿ ਮਾਲੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੂਆ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲ, ਸਕੂਲ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਦਮ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਭਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਵੀ ਥਿੰਕ ਵੀ ਬਿਕਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਟ ਵੀ ਥਿੰਕ ਵੀ ਬਿਕਮ, ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ। ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉਸ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਸੈਣੀ ਔਰ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਐਸਲੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ, ਸੋਚ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਚਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਰਾਈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆ ਮਾਈਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਂਟ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ what we think, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ we become, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੂਰਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਹਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਰੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹਾਰਨ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੌੜੇਗਾ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਹ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ 100% ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ 100% ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 100% ਹੋਵੇ, 100% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? 100 ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 100 ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਲੂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਾਸ਼ਰ ਲੇਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਸ਼ਰ ਲੇਕ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਆ ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਾਸ਼ਰ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 15-20 ਜਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, 20-25 ਜਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 45 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੇ ਚੜੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ 60 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ 20 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ 20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਫੇਰ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੜਾਵਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ, ਸਾਹਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਆ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆਵੇ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਛ, ਲੈ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਰੱਖਦੇ ਸਪੀਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? 20 ਮਿੰਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਉਹ ਬੈਂਡੇਜ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦਰਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੋਲ ਵੱਲ ਸੀ, ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨਰ, ਚੈਂਪੀਅਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੂਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਨਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਿਲਨ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੀਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹੀਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੀਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਹੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਵਿਲਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਲਾਨਾ ਫਾਈਟਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਲਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਲਨ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੀਰੋ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਨੂੰਹ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ? ਨਾਟਕ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਪੱਤੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀਰੋ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਵਿਲਨ ਵਾਲੀ? ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਲਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ, ਬੁਰਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦਿਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੋ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ,
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਚ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर एवरीवन, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਐਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एवरीवन। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर एवरीवन, एवरीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਲੇ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਬੜੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 4 ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 100 ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ 100 ਚਪੇੜਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 100 ਚਪੇੜਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 100 ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ 100 ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਪੈ ਗਈਆਂ, 40 ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, 40 ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 4 ਹੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਮਾਰਨੀਆਂ, 60 ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਪੀੜ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ 40 ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦਇਆ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਅਪਾਹਿਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਹੈ, ਅਪਾਹਿਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਜਨ, ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ?
ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚੁਗ ਲਈਏ ਫਟਾਫਟ। ਪਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੇ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਉੜ ਕੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਿਜ ਪੰਛੀ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਪਾਹਿਜ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਖਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਹੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਅਪਾਹਿਜ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਹੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮਿੱਤਰ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੀਰੋ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਏ ਸੀ ਉਹ? ਹੱਸ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹ। ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ?
जरा गौर करना, इत्थे गल उन्होंने विश्वास की कीती है। कादी गल कीती है? एक विश्वास की कि बड़ो भरोसा राम का। की कहते हो? बड़ो भरोसा राम का, बड़ी राम की आस। ये राम का मतलब वो परमात्मा है। फिर कह देवांगे जिदा कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में बोले। वो कहते एक राम तो वो है कि जिहड़ा दशरथ के घर जिसने जन्म लिया, पर एक राम वो जिहड़ा घट घट अंदर बोल रहा है। और जदों गुरु रहबर राम की गल करते हैं ना, जिदा कहते ना सब सुख दाता राम है, दूसरा ना है कोई। तो हुण जे बंदा कहे कि सारे सुखों का दाता राम, तो राम किहनूं किया? किहनूं किया? श्री राम नूं किया जिन्होंने 14 साल का बनवास कटिया? नहीं, क्योंकि जे उन्होंने जिंदगी देखी जाए तो श्री राम के जीवन किन्ने दुख आए, किन्ने कष्ट आए, किन्नियां परेशानियां आईयां। सीता का हरण होया, 14 साल का बनवास मिलिया, पर गल फिर भी एक सी, उन्होंने जीवन च परेशानियां जिन्नी मर्जी आईयां, पर उन्होंने चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रही, आत्म विश्वास रहा, क्योंकि उन्हें पता सी मैं सच के रास्ते चल रहा। पर इत्थे गुरुआं ने जिस राम की गल की, वो भगवान की गल की जो हर शय के अंदर रमिया होया है, जिन्होंने असीं वाहिगुरु, अल्लाह, ईश्वर, मालिक, भगवान, परमात्मा, प्रभु कई नाम देंदे हैं। हुण इत्थे भी वही संत दादू दयाल गल कर रहे हैं, दस रहे हैं संत दादू दयाल कि बड़ो भरोसा राम का, बड़ी राम की आस। हुण जरा गौर करना, ते दो चीज़ां पहला समझ लैणियां कि कहंदे भरोसा भी बहुत बड़ा है मेरे राम का, और मैनू आस भी अपने राम ते है। बड़ो भरोसा राम का, बड़ी राम की आस, सदा जीवन हो सफल जाके मन विश्वास। कहते ओदा जीवन सदा सफल हुंदा है जिहदे मन च अपने राम दे प्रति, अपने मालिक दे प्रति पूर्ण की है? विश्वास। हुण जे तुहाडे जीवन च असफलता है, जे तुहाडे जीवन च कोई प्रॉब्लम है, तुहाडे जीवन च कोई परेशानी है, तो चेक करके देखो किते ना किते विश्वास च कमी होएगी। किते ना किते की होएगा? विश्वास च कमी होएगी। और कमी का कितना पता लगता है कि माड़ी ये प्रॉब्लम आती, जो साडा मन इदा डोलन लग जाए, डगमगाण लग जाए, सोचण लग जाइए कि हाय परेशानी बहुत बड़ी है, पता नहीं दूर होनी या नहीं होनी, तो यदा मतलब साडा विश्वास अधूरा है। समझदे हो कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब साडा विश्वास अधूरा है। जिदा तुसीं महाभारत की घटना नूं याद करो कि जदों सामने कौरवां की सेना देखी, भीषम पितामा वर्गे योद्धा, गुरु द्रोण वर्गे, कर्ण वर्गे योद्धा सामने सी, जदों अर्जुन ने देखा तो डर दे मारे अर्जुन का गंडीब भी हथों छुट गया सी हथों। और अर्जुन ने कहा मैं जंग नहीं लड़नी, तुसीं सब कुछ दे दिओ उन्होंने। तो श्री कृष्ण ने उस वेले गीता के जरिए अपना विश्व रूप दिखाया, और गीता के ज्ञान के जरिए अर्जुन के खोए हुए विश्वास नूं जगाया। अर्जुन के अंदर जो डर सी उहदा अंत किया, और इन्ना निडर बना दिता अर्जुन नूं कि मैं क्यों डरा। जो विश्व रूप देखा तो अर्जुन नूं यकीन हो गया, मैं क्यों डरा, उधर विशाल सेना है, इधर मेरे नाल साक्षात श्री कृष्ण है जो भगवान का अवतार है, उहदा रूप है। और एक गल फिर कहांगे कि भगवान का मतलब की हुंदा है, जरा ध्यान देना। कहते ना भगवान, ऐसी कहते भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध या भगवान महावीर या बहुत शख्सियत ऐसी हैं जिहदे नाल भगवान जोड़िया जाता है। तो भगवान का मतलब की हुंदा है, जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। कि जिदा हुण तुहानूं इत्थे पुछांगे कि धनवान का मतलब को की हुंदा है। धनवान किहनूं कहा जाता है? जिहदे कोल धन होवे उहनूं कहंदे है धनवान। बान का मतलब हुंदा धारण करने वाला, जिहदे कोल चीज़ है और उहदे मूहरे जो जुड़ना है ना, जिदा धन दे नाल वान जुड़ गया तो मतलब इहदे कोल बहुत धन है, इसलिए धनवान। फिर असीं कह दिंदे ज्ञानवान कि इहदे कोल ज्ञान है इसलिए ज्ञानवान है। फिर कहते चरित्रवान है भाई, ये चरित्र बड़ा अच्छा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर असीं कहते भाग्यवान कि इहदा भाग्य बहुत चंगा है, भाग्यशाली है, जिहड़े काम नूं हत्थ पाउंदा सफलता मिलती है, इसलिए भाग्यवान है। हुण वान का मतलब हुंदा धारण करने वाला, उन जिहड़ी चीज़ भी धारण करता है। जिदा उदाहरण ले लो, जे तुहाडे को एक कार है तो इहनूं उदा जोड़ना होवे कह सकते कारवान, यानी इहदे कोल गड्डी है। उदाहरण दे रहे हैं एक, समझदे हो कि नहीं? हुण जदों भगवान की गल आती है तो भगवान का मतलब की हुंदा है? इहदे दो चीज़ां जुड़दियां, भा और गा।
बोलो समझते हो कि नहीं? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾ ਭਗਤੀ, बोलो समझते हो कि नहीं? और भा भक्ति और गा ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ 10 15 20 ਸਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੂੜੀ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਤਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੱਤਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਤਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਸੀਤਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਬੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਟਾਯੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਲੰਕਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੰਬੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ था। जंबंत ने उसने किया, हनुमान उठ, तू की सोच रहा है? वो समुद्र कोई बड़ा नहीं है, तेरे वास्ते तो खेल है, तू तो एक छाल मारे समुद्र पार कर जावे, इन्ना बलशाली है तू, पवन पुत्र है तू, हवा का बेटा है तू, ओए उठ पार कर इसनू। तो हनुमान कहता नहीं मैं तो कमजोर है, इन्नी ताकत नहीं है मेरे च। तो जंबंत ने कहा अखा बंद कर और याद कर बचपन दे कि तू किहड़े किहड़े चमत्कार किए, किहड़े किहड़े कारनामे किए, क्योंकि हनुमान ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਕੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਲਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣੇਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਵਾਨੋਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਚਾਬੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਚਲਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਚਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਲੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲੈ ਭਾਈ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾ, ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੈ ਪੈ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਕਹੇ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ। 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀ। ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੰਗਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बोलो समझते हो कि नहीं? अपने आप को इन्ना बुलंद करो। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਖੂਬੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ, ਆ ਜੋ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ? ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੱਸ ਫੜੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ? ਉਹ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਮ 'ਚੋਂ, ਬਥੇਰੇ ਜਾਮ ਦੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MBA ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਲਕੋ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਆ ਵੀ ਡਿਗਰੀ, ਆ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਮਾਇਆ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ? क्योंकि फिर कमांगे कि पंडित कहते हैं कि कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। ते किते भी जाना होवे, कोई भी काम करना होवे, पहला राशि देखो, दिन देखो, मुहूर्त देखो, फिर चलो। पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शिद की सूरत देख के निकला करो। कि किते भी जाना होवे अपने मुर्शिद दी, सतगुर दी तस्वीर नूं देखो, ध्यान जोड़ो उहदे नाल और फिर निकलो कि मेरा सतगुर, मेरा मालिक मेरे नाल है। क्योंकि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, फिर काहदा डर जदों मेरा मालिक मेरे साथ है। क्योंकि कामयाबी देने वाला, सफलता देने वाला इको ही है, वो ताकत, वो मालिक, वो परमात्मा। पर बंदा की करता है, डिग्रियां तो कमाने वास्ते मेहनत करता है, पर यह मेहनत नहीं करता कि मैनू माँ बाप का आशीर्वाद भी मिले, मैनू गुरुआं रहबरां दी दुआवां भी मिलन। और ये कदों मिल गई कि जिद्दां असीं कॉलेजां 'च जाके मेहनत करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, इदां अच्छाई भी करनी है, पढ़ाई दे नाल नाल अच्छाई भी करनी है, अच्छे कर्म भी करने हैं, नेकियां भी करनियां है, क्योंकि नेकियां करना दुआवां मिलदियां है। ये समझ लेना सारिਆਂ ने। इसलिए टाइम काफ़ी हो गया, थोड़ा आखिरले वचनां ਵੱਲ ਹੁਣ चलिए कि फिर कहांगे कि अगर जीवन 'ਚ कामयाब होना तो यह सोचा करो कि मेरे कोल दुआवां है,
ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ। ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇਕੀ ਹੋਣੀ, ਅੰਤਿਮ। ਅੱਛਾ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਦੁਆ, ਫਰਿਆਦ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ, ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਦਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਓ ਨਵਾਬ ਇੱਧਰ ਆ। ਨਵਾਬ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ 1 ਰੁਪਿਆ, 1 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ 4 ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ। ਬੜਾ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਦੁਆ ਲੈ, 1 ਦਿਨਾਰ ਕੱਢ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਹੋ, 1-2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਨਵਾਬ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 1 ਦਿਨਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਉਹ 1 ਦਿਨਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵਾਬ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਨੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਵਾਮੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਰੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣ ਦੇ। ਪੇਟ ਭਰ ਗਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਆ ਕੁਛ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ, ਹਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ। इसीलिए किया जाता है कि जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तब बात खुदा से होती है। हुण जरा गौर करो, नवाब करोड़ापति सी, नवाब दे नौकर चाकर भी सी, पर जदों पत्नी गिरी तो उसले धन ने बचाया, नौकरां ने बचाया, किहड़ी चीज ने बचाया? उसले ओदी अच्छाई ने बचाया। अच्छाई की सी? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। और फिर जो ऑपरेशन थिएटर लैके जाते, बंदा पूछे गारंटी है, और देखो भाई असी कोशिश करना, गारंटी तो वो हथ च ही है, रब के हथ च ही। क्योंकि जो डॉक्टर कहन गारंटी है और बंदे नूं अंदर कुछ हो जाए तो तुसीं की कहना, तू तो गारंटी दी सी, तुसीं हॉस्पिटल ते केस कर सकते हो, डॉक्टर ते केस कर सकते हो कि इन्हां गारंटी चक्की सी पर होया नहीं ठीक, मर गया साडा बंदा, इसलिए डॉक्टर गारंटी नहीं चकते कभी भी। वो कहते असीं कोशिश कर सकते हैं पर ठीक करना। हुण जो ऑपरेशन थिएटर च डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਕੋਈ 1 ਦਰਾਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ नहीं रोक सकती। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए कामयाब होना है तो हीरो बनिए। हीरो का मतलब
कि अच्छाई करनी है, सब दी हेल्प करन दी कोशिश करनी है, सब दी मदद करन दी कोशिश करनी है, नेक बनन दी असी कोशिश करनी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए हुण टाइम काफ़ी हो गया है। सो आखिरले वचनां चों यही कहांगे कि जिद्दां दस्सिया है कि एक ते ही भरोसा रखना है, सबका मालिक एक, बड़ो भरोसा राम का, बड़ी राम की आस। कि तुहाडे अंदर भी जदों कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली गल दिसे ना, तो तुसीं भी कहो मैं नहीं डरना इन्हां परेशानियां तो, मैं नहीं डरना इन्हां मुश्किलों तो, क्योंकि मैनू अपने रब ते, अपने मालिक ते पूरा भरोसा है कि मैनू हर मुश्किल चों कड्डेगा, मैनू हर परेशानी चों कड्डेगा, हर जगह मेरी मदद करेगा। मैं क्यों डरा जब एडी वड्डी शक्ति मेरे, क्योंकि किसने पैदा किया तुहानू? की मानते हो तुसीं? किहने पैदा किया? जरा जवाब दिओ सानू। मानते हो तुसीं कि परमात्मा, प्रभु परमेश्वर उन्हें सानू बनाया है? मानते हैं कि नहीं? किहनू किहनू विश्वास है कि सानू साडे रब ने बनाया है? चाहे उन्होंने भगवान कह लीए, अल्लाह कह लीए, वाहिगुरू कह लीए, नाम कोई भी दे दिए, पता ना सानू वो शक्ति ने बनाया है। तो फिर ये विश्वास भी रखो कि जिद्दां तुसीं अपने बच्चे नू जे जन्म दिंदे हो ना, तो फिक्र भी तुसीं करदे हो कि नहीं, कि मेरे बच्चे की रक्षा भी मैं करनी है। हुण एक बच्चा है 2-3 साल का, वो इत्थे तुरिया जाता हो, जे कुत्ता उहदे नाल दौड़ के आवे तो बाप ने दौड़ के जाना है, बच्चे नू चक लेना या कुत्ते नू दौड़ाना है, कि मेरे बच्चे नू कोई तकलीफ ना होवे, क्योंकि मेरा बच्चे की रक्षा भी किहने करनी है? मैं करनी है। बस इदां ही भरोसा रखो अपने मालिक ते कि जब मैं अपने बच्चे की रक्षा करने वास्ते हर वेले तैयार रहता है, तो मैनू भी विश्वास है जिस मालिक ने मैनू पैदा किया वो भी मेरी रक्षा करने वास्ते हर वेले मेरे नाल है। वो हर जगह मेरी रक्षा करेगा, मैनू बचाएगा। मैं डरना नहीं है किसी हालात तो, मैं डरना नहीं है किसी चीज़ तो, क्योंकि जो सर्वशक्तिशाली मालिक मेरे नाल है तो मैं क्यों डरा? मैं इन्ना कमजोर नहीं हाँ कि मुश्किलों को देख के डर जावां। मैं उस शक्तिशाली पिता की संतान हाँ कि जिहड़ा आप शक्तिशाली है, तो मैं उहदी औलाद, मैं कमजोर नहीं हाँ, मैं भी शक्तिशाली हूं, क्योंकि शक्ति मेरे नाल खड़ी है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अपने अंदर यह विश्वास रखना है, बड़ा भरोसा राम का, बड़ी राम की आस, जीवन सफला हो सदा जाके मन विश्वास के, उन्होंने तो जीवन हमेशा सफल हो जाता जिन्हों के अंदर विश्वास है। इसलिए विश्वास रखो, अपन बीमारियां वाल ना देखो, तकलीफों वाल ना देखो, परेशानियां वाल ना देखो, अपने मालिक दियां रहमतां वाल देखो कि उसकी रहमत बहुत बड़ी चीज़ है। जे सेठ के जीवन च परेशानी आई सी, वो दुआ ना हुंदी तो सेठ का सब कुछ खत्म हो जाना सी, पत्नी भी बच्चा भी, पर एक दुआ ने वो कम करता जिहड़ा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते नेकियां करांगे, अच्छाइयां करांगे तो दुआवां मिलणगियां, और दुआवां दे नाल ही साडी जिंदगी भी बदल जाती है, तकदीरां भी बदल जांदियां है। इसलिए इतिहास में इदां दियां कई तुसीं घटनावां पढ़ के देख सकते हो कि जिथे फकीरां गुरुआं रहबरां ने आशीर्वाद दिता, दुआ दी, तो इंसान का जीवन ही बदल गया। इसलिए विश्वास रखो अपने मालिक ते, विश्वास रखो अपने प्रभु ते कि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। और हुण 2-3 चीज़ां होर कहणियां पूरे विश्वास नाल, बोलो कहोगे कि नहीं? और फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। की कहना है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस ये विश्वास रखना तो मालिक हमेशा तुहाडे नाल है, हर दुख तो मालिक तुहानू बचाएगा, कभी कमजोर नहीं समझना, तुहानू जिंदगी की कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, ये विश्वास रखना है। और हुण अंतिम वचनां च यही मालिक के चरणों च असीं अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सबनू नाम नाल जुड़न की ताकत देन, नाम जपण की ताकत देन, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक तुहानू बल बख्शण, और अपनी कृपा दया मेहर रहमत बख्शिश हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन, तुहाडीआं तकलीफां दुखां दर्दां नू मालिक दूर करन, और आने वाला समा तुहाडे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे। और मालिक तुहानू सोझी देन कि तुसीं नाम नाल जुड़ के सेवा सिमरन करके, बंदगी करके, अच्छाई करके, अपने अंदर विश्वास पैदा करके, अपने मालिक दियां रहमतां नू हासिल करके अपना जीवन सफल बना सको। मालिक हमेशा अपनी कृपा दया मेहर तुहाडे ते बनाए रखन, यही साडी उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नू असीं प्रणाम करदे हां, साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।